یا حبیب اللہ اسمع قولنا صلاۃ یا رسول اللہ علیکم اننا فی بحر مغرقون خذ ید الساحل لنا شرکا لنا صلاۃ یا رسول اللہ علیکم ختم پیغمبر پیدا ہوئے افتخار انس و جاں پیدا ہوئے صلاۃ یا سلام یا اولین و آخر کے پیشوا مقتدائے مرسلہ پیدا ہوئے صلاۃ یا رسول اللہ علیکم مرحبا یا مرحبا یا مرحبا رحمت للعالمین جلوہ گر ہو جا امام المرسلین جلوہ گر ہو رحمت للعالمین مرحبا یا رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بوما یائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بوما یائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہی ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ
دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ خدا نے کہا رہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر خدا نے کہا رہے غضب پر کھلے بدکاریوں کی دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بقدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بقدر کو نہ شرما تو اور ذات سے حساب لینا تو اور ذات سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ لمیاتی نظیروں کا فی نظر لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شدے پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے
मुझको शहीदों से राह जाना लो में आती मिसले तू न शुदे पैदा जाना सलातुनिया अल बहर अला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा होश रुबा मन बेकस तूफा होश रुबा मजेदारों में हो बिगड़ी है हवा मजेदारों में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम्याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुदे पैदा अनफियतशि वसखो का तुम आएगे सुए पाके अब रे करम आएगे सुए पाके अब रे करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी घरा जाना लम्याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू न शुदे पैदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अनफियतशि वसखो का तुम आएगे सोए पाके अब रे करम अरूह फिदा का फजिद हर कप एक शोला दीगर बरज़ान इश्क़ा एक शोला दिगर बरज़ान इश्क़ा मोरा तन मन धन सब फूंक दिया मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जाला जाना या रसूल सबाई पढ़ें बीबल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह या रसूल बस खानाए खामे नवाए रज़ा नाए तर्ज़ो मेरी नाए रंगो मेरा नाए तर्ज़ो मेरी नाए रंगो मेरा इरशाद अहीबा नातकता इरशाद अहीबा नातकता नाचारा इस राह पहड़ा जाना लम्याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो न शुदे पैदा नबी मोर परशमनी
নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, ওই নামে মধু মাখা, ওই নামে জাদু রাখা, সে নামে মধু মাখা, সে নামে মধু মাখা, সে নামে জাদু রাখা, সে নামে মধু মাখা, সে নামে জাদু রাখা। ওই নামে মজনু হলো, ওই নামে মজনু হইল মাওলায় আমার কাদের গনি। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, ওই নামে সুর ধরিয়া পাখি যায় গান করিয়া, ওই নামে সুর ধরিয়া, ওই নামে সুর ধরিয়া পাখি যায় গান করিয়া, ওই নামে সুর ধরিয়া পাখি যায় গান করিয়া। ওই নামে আকুল হয়ে, ওই নামে আকুল হয়ে ফুল ফুটে সোনার বরণী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সে তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকলে পয়দা। নবী মোর নূরে খোদা, নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকলে পয়দা। নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকলে পয়দা। আদমের কলবেতে, আদমের কলবেতে তারই নূরের রোশনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, চাঁদ সূরজ গ্রহ তারা তারই নূরের ইশারা। চাঁদ সূরজ গ্রহ তারা, চাঁদ সূরজ গ্রহ তারা তারই নূরের ইশারা। নইলে যে অন্ধকারে, নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরণী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ। আমাদের নামাজ 8টায় আরম্ভ হবে, আর 5 মিনিট সময় আছে। যথাসময়ে আমাদের ঈদের জামাত আমরা আরম্ভ করব। আজকের এই বরকতময় ঈদ উল ফিতর সাইমিন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কদ আফলাহা মান তাযাক্কা। এই গোটা মাসব্যাপী যারা নিজের আত্মাকে শুদ্ধ করতে পেরেছে তারা প্রকৃতপক্ষে সফলকাম হয়েছে। খুতবার মধ্যে আজকে এসেছে লাইসাল ঈদ লিমান লাবিসাল জাদিদ। ওই ব্যক্তির জন্য আজকে ঈদ নয় যারা মাহে রমজানে রোজা রাখে নাই, নতুন জামা পরে মসজিদে এসেছে। আজকে ওই ব্যক্তির জন্য ঈদ নয় যারা বিভিন্ন বড় বড় মসজিদে বড় বড় গাড়িগুলা নিয়ে যাবে কিন্তু মাহে রমজানে তারাবি, মাহে রমজান আদায় করে নেই। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে আজকে ওই মুমিন বান্দার জন্য ঈদ। আপনারা যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছেন ফেরেশতারা ওই ব্যক্তিকে স্বাগতম জানিয়েছে যারা গোটা 1 মাস ব্যাপী রোজা রেখেছে, সাহারি করেছে, ইফতার গ্রহণ করেছে, কিয়ামুল লাইল করেছে, সালাতুত তারাবি আদায় করেছে। সুতরাং এবং আজকে ওই লোকদের জন্য আরও বেশি বরকত যারা আজকে ফজরের নামাজ পড়েছে। ফজরের নামাজ
কয়জনে জামাতে বলেছেন আল্লাহ ভালো জানে। আমি নতুন করে এখন নামাজ পড়তে দিয়ে আপনাদেরকে স্মরণ দিয়ে আর লাভ নাই। মানুষের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে ফজরের নামাজ অনেকেই পড়েনি, কারণ 6টা থেকে 8টা মাত্র সময়, 2 ঘন্টা গোসল করতে আর পরিবার ঠিক করতেই সময় শেষ। তাহলে যারা এখনো পর্যন্ত আসতে পারে নাই, বোঝা যাচ্ছে এরা ফজরের নামাজও, যারা ফজরের নামাজ পড়েন নাই আপনাদেরকে আহ্বান করবো ঈদের নামাজ আসাও আর দরকার নাই, একেবারে গুমজাও গই, সন্ধ্যায় উঠে একেবারে নলার গুস্ত দিয়ে ভাত খাই আবার ঘুম যাবে গই। এটাই হলো এদের কি ঈদ। আজকে আমরা এখানে ঈদ পালন করতেছি, ইরানের মুসলমান জিহাদ করতেছে, আফগানিস্তানের মানুষ নিরাপদে ঈদগাহে যে নামাজ পড়বে সেই নিরাপত্তা তাদের নাই। এমনি রুকু দিবে, সাজদা দিবে, কিন্তু তাদের রুকু সাজদার মধ্যে তাদেরকে আজকে আল্লাহ জিহাদের যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার সাবধান করবে। কারণ এরা থাকবে সাজদায়, উপর থেকে এসে যদি কোনো বোমা আক্রমণ হয় যান নিয়ে যা আবার ঘরে ফিরে যাবে, এটার কোনো নিশ্চয়তা। মসজিদ আকসার চতুর্দিকে, মসজিদ আকসা এখন বন্ধ, সেখানে নামাজ পড়তে পারবে না, মসজিদের বাইরে ঈদের নামাজ পড়বে। হয়তো একটু বেশ কম হলে তারা মুসলমানদের উপর গুলি চালাবে। তো সেখানে তারা মসজিদে নিরাপদ নয়, ঈদগাহ আজকে নিরাপদ নয় সেই মুসলমানদের জন্য, তারপরও তারা সেখানে নামাজ পড়তে যাবে। আর বাংলাদেশের জমিন এখনও কি নিরাপদ? মানুষ ফজরের নামাজও পড়তে পারে না, ঈদের নামাজেও কি দৌড়াই আসতে পারে না। তো যাক, এমনি তো অনেক কথা আমাদের মুসলমান নিয়ে, গুস্ত খাইয়া মুসলমান, বিরিয়ানি খাইয়া মুসলমান, এটার সাথে সাথে আরও কিছু যোগ করতে পারেন, সেমসিনি খাওয়া মুসলমান, কি বলেন? কথাটা বুঝলেন ঠিক না? সুতরাং এগুলো পরিবর্তন করতে হবে। যারা আজকে এসেছেন আগামী ঈদে, কোরবানি ঈদে ফজরের নামাজ জামাতে পড়বেন। দোয়া মকবুল বরকতের সময় হলো ফজরটা, ঈদ উল ফিতর ফজরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং গত রাত্রে আমি আল্লাহ দয়া করেছেন সংক্ষেপে হলেও কিছু ইবাদত করার সুযোগ পেয়েছি, আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করেছি। গতকাল 365 দিন যত রাত আছে 5টা রাত বড়, তার মধ্যে গতকাল একটা রাত চলে গেছে, এটা ঈদের রাত। গতকাল যারা নফল ইবাদত করেছেন, আল্লাহর কাছে হাত তুলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনাদের দোয়া কবুল করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের আশা, আমাদের নামাজ, আমাদের প্রত্যেকের বন্দেগী কবুল করুন, সবাই বলি আমিন। ভুল করা এটা গুনাহ নয়, ভুল করা অন্যায় নয়। ভুলের উপর সারা জীবন কালো দাড়ি ফাঁকাই ফেলা, ভুলের উপর থেকে মরে যাওয়া, এটা হলো দুর্ভাগা। পরিবর্তন হতে হবে, পরিবর্তন আমাদের নিজেদেরকে হতে হবে। আপনি যদি আজকে ফজরটা পড়েন, আপনার ছেলে, আপনার ঘরের সবাই ফজরের নামাজটা পড়বে। আমি যদি ঘুমে থাকি, আমার বিবি, আমার বাচ্চাও, সেও কোথায় না আর ভাবনা ওড়াই আছে ঘরে, ঠিক না? এই আমেজটা যেন না হয়। নামাজের প্রতি যত্নবান হবেন। সর্বোপরি পরিচিত মুখ যেগুলা আপনারা সচরাচর জমায় আসেন, দেখা যাচ্ছে চলে এসেছেন, আরও আগে ভাগে আসলে আরও সুন্দর হতো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন, সবাই বলি আমিন। বছরে 2 বার আমরা এই ঈদের নামাজ আদায় করি। সুবিধা অসুবিধায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক মসজিদের ইমামে চাকরি চলে গেছে, ঈদের নামাজে তকবির ন দিয়ে না রুকু দিয়ে, তো তকবির না দিয়ে যদি রুকুতেও চলে যায় নামাজ হয়ে যাবে, নামাজ কি হয়ে যাবে। আপনার তকবির যদি বাদ পড়ে, ঈদের 6 তকবির এগুলা ওয়াজিব। তো এগুলার জন্য সুসিজদা না দিলেও ঈদের নামাজে কোনো সুসিজদা নাই। বড় ঈদ, জামাত, জুমার নামাজ, এগুলাতে কি নেই? সুসিজদা নাই, নামাজ কি হয়ে যাবে। এটা হলো একটা মশলা। তো স্বাভাবিকভাবে নামাজের নিয়মটা একটু দেখেন। নাওয়াইতুন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতে সলাতিল ঈদিল ফিতর মা সিত্তাতে তাকবীরাতে ওয়াজিবিল্লাহি তাআলা ইক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাদিল কাবাতি শরীফাত আল্লাহু আকবার। অথবা রব্বুল আলামিন এই ইমামের পিছনে ঈদ উল ফিতরের নামাজের নিয়ত করলাম, আর কিছু বলতে হবে না। আবার বাংলাও যদি না বলেন, আরবিও যদি না বলেন, শুধু আল্লাহু আকবার বললেও কি নিয়ত হয়ে যাবে। প্রথম যে তাকবীর বলবো আল্লাহু আকবার, এটা হলো তাকবীরে তাহরিমা। এটা হলো কি তাকবীরে তাহরিমা, যেটার মাধ্যমে নামাজ শুরু হয়। দেখেন, সর্বপ্রথম তাকবীর আল্লাহু আকবার, ঠিক আছে? ইমাম সাহেব কি পড়বে? সানা পড়বে। সানা পড়ার পর কয়টা তাকবীর দিবে? 3টা তাকবীর দিবে। আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন।
আল্লাহু আকবার, হাত বেঁধে ফেলবেন। ঠিক আছে? মুত্তাকবির কয়টা হইল? 4টা। কেরাত হবে, প্রথম রাকাত শেষ হবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কেরাত হবে, রুকুতে যাওয়ার আগে আবার 3টা তাকবীর। আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। আল্লাহু আকবার, রুকুতে চলে যাবেন। এভাবে আমরা 2 রাকাত নামাজ এখন ঈদ উল ফিতরটা ইনশাআল্লাহ আদায় করব। আপনারা সবাই নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেন, সবাই দাঁড়িয়ে যান। না এই ফারহাদ খুতবার বইটা। আচ্ছা ঠিক আছে, নামাজ শুরু হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله الجليل الأكبر الذي لا رد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر خالق الجن والبشر ومنشئ أصناف الفطر ومحيي الأرض بوابل مطر ورافع السماء بغير عمد ينظر ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصر الغالب على ما بطن وظهر المنزه عن إدراك النواظر وتخيلات الفكر رضي عن قوم أساءوا ثم أحسنوا فغفره وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فما عذره قبض خلقه قبضتين فقال هذه ولا أبالي إلى الجنة وهذه ولا أبالي إلى السقر أحمده في الأصائل والبكر حمدا أدفع به السوء والضرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله وبالقدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر أحد فرد صمد ليس له صاحبة ولا ولد بل تعالى فقدر وجهر بالقبيح فستر ووسع الرزق على من شاء من عباده ويسر وضيقه على من أراد من خلقه وعسر لا يسأل عما يفعل ربنا العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخواص واللب الأخير بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه وليا طاهرا عربيا مشرفا ومعظما قرشيا صاحب المسجد الأزهر والجد الأطهر والجبين الأزهر وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم
وعيد مبارك كريم يوم العيد ويوم الوعيد عيد للأبرار ووعيد للفجار عيد للأبرار وعيد للفجار يوم التهنئة ويوم التعزية تهنئة لمن مضى عنه رمضان مشكورا وتعزية لمن قضى عنه مهجورا ليت شعري من المردود منا فنعزيه ليس العيد لمن شرب واكل ليس العيد لمن شرب واكل إنما العيد لمن أخلص لله العمل ليس العيد لمن لبس الجديد ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود ليس العيد لمن نصب القدور إنما العيد لمن صيد بالمقدور ليس العيد لمن ركب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت يا غافل اعتبروا انظروا إلى نفسك وتبصر أين الأول والآخر أين من صام معكم رمضان الماضي وأفطر أين من كان معكم في لياليه وشمر أين من كان معكم في مثل هذا اليوم وبكر أين الآباء والأبناء والخلان والمعشر أين من مضى من الملوك الأسكر أين كسرى وأنوشارون وأين الإسكندر أين العمالقة والفراعنة والجبابرة والتبابئ من حمير أين خاقان ومالك مان وأين بخت نصر أين الظالم والعادل في هذا البندر فات الفوت وأفنى الموت وأهل المعروف والمنكر أذهبكم والله حازم اللذات وغيرتهم الغيار فأصبحوا جميعا في المقابر والحفر سألت منهم العيون فساء منهم المنظر وبليت منهم الأجساد الناعمة وصارت تستقذر كانوا وبانوا وها نحن على العصر فابكي أيها العاصي على نفسك ولازم السهر واجتنب أما نهى الله عنه واقبل ما به أمر واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم موكر وعيد كريم موقر أجزل الله فيه الأجر للصائمين وأكثر وافتتح به شهر الحج إلى البيت المطهر فاحمدوا ربكم على استكمال صومكم وكبروه كما أمر وأنفقوا من خالص الأموال والطيب كسب الحلال فالله فيه أمر الفطرة عن جميع العيال والأطفال والبالغين والأرقاء والإناث والذكور كل واحد من العدد صاع بصاع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخمس أرطال وثلث رطل من غالب ما يقتلون في البلد ويدخر اقتداء بسيد البشر وإخراجها قبل صلاة العيد أزكى وأطهر ومن لم يخرجها فيخرجها في بقية هذا اليوم ولا تؤخر تقريبا إلى ربكم وتمحيصا لذنوبكم فإن الله ذاكر لمن ذكر له وشاكر لمن له شكر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يزل صومكم معلقا بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه كما جاء في الخبر وعليكم بصيام 6 أيام من شوال متواليات وغير متوالية قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبع ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله وزينوا بواتنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس وتذكروا باجتماعكم على هذا يوم المحشر اللهم يا من خلق فصور وقضى فقدر اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم والله أكبر الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء الله وفضل الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وصلنا بملائكة المسبحة لقدس وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمها المعظمين عند الله والناس المطهر من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم خلد ممالك الإسلام ودولة بنغلاديش اللهم خلد ممالك الإسلام ودولة بنغلاديش اللهم وفق لنا فيها تأسيس أحكام السنة والقرآن وحكيم وعظيم نظام الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخزم خزر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على محمد وآله صلاة يا رسول الله عليكم محمد گرچه از جنس بشر هست نظیرش در جهان لیکن محال است صلاة یا سلام یا جلوگر ہو جا امام المرسلین جلوگر ہو رحمت للعالمین مرحبا یا جلوگر ہو می محاور می مدال جلوگر ہو بے نظیر و بے مثال مرحبا یا جلوگر ہو جلوائے نور خدا جلوگر ہو نور محمد مصطفیٰ مرحبا یا محمد اور احمد جن کا نام وہ شفیع مجرمہ پیدا ہوئے مرحبا یا جن کے آنے کی خبر عیسیٰ نے دی وہ نبی باعث و شاہ پیدا ہوئے مرحبا یا محمد مصطفیٰ نور علی نور حبیب کبریا نور علی نور مرحبا یا
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مرحبا یا بلادت ہے حبیب کبریا کی اٹھو مومن سلام مصطفیٰ کی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام حبیبی سیدی یا رحمت للعالمین قا ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ چاہت دل جانے مدینہ دل میں ہے یہ ترانہ جاؤ کس طرح مدینہ دو بتا شاہ مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام مصطفی والنقی جلوائے شان مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز سیدی مرشدی قبلہ غوث مج بھنڈار تاجدار حقیقت پہلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں مشکل کشا حاجت روا بابا شاہ امانہ صاحب کشف و کرامت حضور خواجہ نور شاہ چوربی سکٹی آقت اب شاہ شیخ مصطفیٰ غازی شیر بنگلہ جن کے ہر ہر آدھا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلامی آج جانا ہو قبول مدینہ کی چاند ہزاروں سلام مدینہ کی چاند مدینہ کی چاند کروڑوں سلام مدینہ کی چاند
बेहद सलाम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। যারা যথাসময়ে এসে নামাজ আদায় করেছেন, আজকের এই ঈদের নামাজকে, মসজিদকে সুন্দর এবং আবাদ করলেন, সুন্দরভাবে আমরা ঈদ উল ফিতরের নামাজ আদায় করতে পেরেছি, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। মসজিদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের এই মসজিদের একজন খাদেম হিসেবে আন্তরিক ধন্যবাদ, মুবারকবাদ জানাই। সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া, আল্লাহ সকলকে সম্মান, ইজ্জত, বরকত দান করুন। দিন মাযহাবের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার আপনাদেরকে এবং আল্লাহ আমাদেরকেও তৌফিক দান করুন। নুরশাহ জামে মসজিদ এটা নতুন একটা মসজিদ, আপনারা জানেন। মসজিদে আপনারা নামাজে আসবেন, সময় সুযোগ পেলে ওয়াক্তিয়া আসবেন, খোঁজখবর রাখবেন। পাশে একজন আল্লাহর মকবুল ওলি শুয়ে আছেন, মাজার শরীফ জিয়ারত করবেন। এই মসজিদের জন্য যারা জায়গা দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন, টাকা পয়সা খরচ করেছেন, তাদের নাম আল্লাহর কুদরতি লিস্টের মধ্যে আছে, তাদের জন্য দোয়া। যারা বিদায় নিয়েছেন তারা যেন জান্নাতবাসী হন, যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে শেফা দান করেন। দেশে প্রবাসে সকল ভাইদের হকে, বিশেষ করে আমাদের জনাব আলহাজ শবির আহমদ সাহেব অসুস্থ, আপনারা জানেন এই মসজিদে ওনারা শুরু করেছিলেন। সকলের আন্তরিকতা, ভালোবাসা আজকে এই মসজিদ জনাব আলহাজ ফজল আহমদ সওদাগর, উনি এই মসজিদের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছেন খেদমতে, জায়গা জমিতে। বিশেষ করে আমাদের জনাব আলহাজ নাসির ভাই অত্যন্ত সহযোগিতা করেছিলেন এই মসজিদ সূচনা লগ্নেই, এবং সবসময় এই মসজিদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধায় খোঁজখবর রাখেন। আমাদের সেলিম ভাই এবং আমাদের এখানে আবু সাইদ ভাইরা সহ যারা আছেন, আরও শহীদ ভাইরা সহ, আমি কয়েকজনের নাম জানি, সবার নাম জানি না। পিছন থেকে অনেক ভাই এই মসজিদের জন্য অনেক সহযোগিতা করেন। টিটু ভাই দেশে নাই, বাইরে আছে, ওনার জন্য দোয়া। বিশেষ করে আমার মামুন ভাই, ওনার জন্য দোয়া করবেন। এই যে কয়েকজনের নাম বললাম, আমার এই মুরব্বী সামনে বসে আছেন, ওর নাম কি? বাদশা মিয়া। একটা আমল ভালো লাগে, জুমার দিন সবার আগে চলে আসে, সামনে বসে। আমার মিন্টু ভাই ওই একেবারে চানগাজী মসজিদ ওদিক থেকে এসেছেন। এই আমাদের স্যার ভাই, সবাই মহব্বতের মানুষ। তো সকলের এই আন্তরিকতা, ভালোবাসা, মহাব্বত আল্লাহ কবুল করেন, সবাই বলি আমিন। মহাব্বত হলো বড় জিনিস। আল্লাহ যেভাবে বলেন, সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ বিজয় লাভ হয় না। সংখ্যা দিয়ে যদি যুদ্ধ বিজয় হতো তাহলে সেদিন 1000 কাফের 313 জন মুসলমানকে পিছিয়ে ফেলত। স্পেন বিজয় করেছেন তারেক বিন জিয়াদ, খালিদ বিন ওয়ালিদ। রোমের বিরুদ্ধে যখন মাত্র 33,000 সৈন্য নিয়ে 1.5 লক্ষ রোমের বিরুদ্ধে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে, পিছনে ফিরে যান নাই, মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ বিজয় দান করেছিলেন। তো মসজিদ যদিও বা ছোট হয়, অনেক লোক নাই, তা আমাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসাগুলো যদি আমরা প্রকাশ করতে পারি, এই অল্প আন্তরিকতাও আমাদের জন্য অনেক কিছু, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। একটু ছোটো করে যদি উদাহরণ দিই, একজন পয়সাওয়ালা আসলে বছরে একবার আমাকে জড়াই টড়াই ধরে মনে করেন টাকা 2000 পকেটে ঢুকাই দিল। দেখা হয়েছে কয়বার? বছরে একবার। আর আমার একজন মুসল্লি প্রত্যেক সপ্তাহে দেখা হয়, প্রত্যেক ওয়াক্তে দেখা হয়, সে আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে মনে করেন 20 টাকা করে দেয়। তার সেই 20 টাকা তার ওই আরেকজনের 1000 টাকার চেয়ে আমার কাছে দামি, যদি সে ইজ্জত আর সম্মান ছিলেন। কারণ সে আমার গরিব মুসল্লি হলেও সে প্রত্যেকদিন আমার খোঁজখবর নিচ্ছে, আমার সাথে মোলাকাত করতেছে, সে আমার মসজিদকে আবাদ রেখেছে। ওই কোটিপতির চেয়ে ওই গরিব ভাই 20 টাকা, ওই টাকাটার দাম আমার কাছে বেশি। অন্য হুজুরের কথা বলতে পারি না, আমার কাছে তার অল্প মোহাব্বত, এটা আমার কাছে অনেক বড়। আমি যখন চায়ের দোকানে বসি, অনেক বড় বড় লোক আছে, অনেক খবর নাই হুজুর কোথায় খাচ্ছে, কি করতেছে, হুজুরদের বেতনই বা কয় টাকা। এমনি আপনারা বলেন যে হুজুরদের বরকত আছে, কিন্তু আপনাকে যদি বলি এই ছেলেটা মাসে 8,000 টাকা 6,000 টাকা বেতন পায়, 10,000 টাকা, তোমার ওগমাই বিয়ে দিবে না? দিতেন না কি? আর বিয়ে দাও না? হুজুরদের টাকাতে এত বরকত, হুজুরদের এত সম্মান, কই মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় তো বলে যে না হুজুরকে দিবে না, নদী দেখা অত ইনকাম নাই, হয়তো কি হইব, 10,000 টাকা কি হইব, একা সারি হতো হয়তো না। ঠিক না ভাই? ঠিক, এটাই হলো বাস্তবতা।
এটাই হলো বাস্তবতা। তো এটা কেন বলতেছি? এজন্য বলতেছি, এই যে আলেম ওলামা যখন আমরা দোকানে বসি, মনে করেন একটা ছোট কুচুরি নিয়ে একজন দোকানদারি করতেছে, এক কাপ চা খেলাম, সে আমাকে বলে যে হুজুর বিল লাগবে না। কিরে ভাই তুই গোটা দিন বেচস মাত্র 500 টাকা, 400 টাকা, 1000 টাকা, গোটা দিন সে দোকানদারি করে হুজুর লাভ 300-400 টাকা লাভ করে। বড় হোটেলওয়ালা বড় ব্যবসায়ী আমাদেরকে খাওয়াইতে পারে না। ওই চায়ের দোকানে যখন যায় এক কাপ চার পয়সা সে নেয় না, তখন আমার মনে হয় যে এই এক কাপ চার পয়সা 10 টাকা সে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয়, আর ওই লাখপতির লাখ টাকাকে যদি এক পাল্লায় দেওয়া হয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলি তার সেই 10 টাকার ওজন আমার আল্লাহর কাছে বেশি। এটা একদিকে ইজ্জত, একদিকে মোহাব্বত। এই ছোট ছোট আন্তরিকতা মোহাব্বতগুলো যদি আপনারা করতে পারেন, মসজিদ আবাদ হবে, আলেম ওলামারা ডেভেলপ হবে, আন্তরিকতা বাড়বে, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এগুলো আপনাদের করতে হবে, ওদিকে মাথা রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন। মসজিদে আসবেন, নামাজ আদায় করবেন, কমিটির মধ্যে যারা আছে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন, তালিম তমদ্দুন দিবেন। সর্বোপরি আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। আল্লাহ প্রত্যেকের আশা বসা, দান সৎকার, বিশেষ করে যাকাত ফিতরা যারা আদায় করেছেন, আমি একটা মাদ্রাসার কথা বলেছিলাম, অনেকেই দিয়েছেন ফিতরা, সকলের এই আন্তরিকতাকে আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. রব্বুল আলামিন বরকত ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ফজরের নামাজ জামাতে গত রাত ঈদের রজনীতে আল্লাহ তোমার যতটুকু তৌফিক আমাদেরকে দিয়েছ, সাধ্য মতো আল্লাহ মুক্তসর ইবাদত বন্দেগীতে, রুকুতে, সাজদায়, নফল ইবাদতে মশগুলিয়ত, বিশেষ করে মাহে রমজানের প্রথম থেকে গতকাল পর্যন্ত আল্লাহ তোমার বান্দাদের গোটা মাসব্যাপী রমজান সিয়াম সাধনা, সাহারি ইফতার, যাকাত ফিতরা, যাবতীয় খেদমত, ইন্তজাম, মোহাব্বত, সাহারি ইফতারের ব্যবস্থা, একজন আরেকজনকে খানা পিনার জন্য ব্যবস্থা, সব কিছু আজকে বরকতময় দিনে রহমতের ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ আমরা রহমতের চাদরের নিচে ঈদুল ফিতরের ঈদের নামাজ আদায় করে তোমার শাহী দরবারে হাত বাড়িয়ে আমাদের সব কিছু তোমার কদমে সুপর্দ করলাম। আমাদের তামাম ইবাদত বন্দেগী, রিয়াজত, আমাদের নিয়াজ, নজর, হাজিরি, আমাদের যা যা কিছু আমরা আদায় করেছি তোমার শাহী দরবারে কবুল এবং মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন সাহেবের হাদিয়াগুলি লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করা কায়নাম তাজদারে মদিনা হায়াতুন নবী কামলিওয়ালা নবী সাহেবে কাবা কৌসানা ওয়াদানা নবীনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল পাকের নূরানি রওজা আকদাস শরীফের মধ্যে পৌঁছায়া দাও। সাদে রাসূলুল্লাহ মুহাজিরে রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে کرام তাবিন তবে তাবিন আইম্মা মুস্তাহিদিন মুফাসসিরিন মুবাল্লিগিন আইম্মা শরীয়ত আইম্মা তরিকত খুলাফায়ে রাশিদ আশারে মুবাশশারা হযরতে সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক, ওমর আল ফারুক, ওসমান গনি, মাওলা আলী শেরে খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওসমানের দরবারে সাহাবের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও। আমাদের আব্বাজান বাবা হযরত আদম সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত এবং নবীদের আজওয়াজে মুতাহহারা বিবিগণ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, বিশেষ করে মা হাওয়া আলাইহিস সালাম, আমার রাসূলের পাকের কলিজার টুকরা বিবি আমাদের আম্মা জান মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সহ সমস্ত আজওয়াজে মুতাহহারা সমস্ত আম্বিয়া সালামের দরবারে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায় দাও। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বলি, ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী, মাওলানা হুজাইর ইবনে হাজার আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায় দাও। আব্দুল কাদের জিলানী হুজুর, খাজা গরিব নওয়াজ শাহ সুফি আমানত, মুফতি খাজা গরিবুল্লাহ শাহ চারাগা চাটগাম, পীর বদর আউলিয়া হুজুর গৌসুল আজম মাসবাঞ্জারি, বাবা গোলামুর রহমান মাসবাঞ্জারি, হুজুর সৈয়দ দরজান মাসবাঞ্জারি, বিশ্ব ওলি বাবা জিয়াউল হক মাসবাঞ্জারি, বিশেষ করে চট্টগ্রামের বারুলিয়া সিলেটের 300 বাবা শাহজালাল শাহ ইয়ামানি মুজাররদি, সুলতানে কলন্দর সুলতান গেসুজা বগাস কাল্লা শহীদ রহমতুল্লাহ দরবারে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও। আলী শহরের বড় হুজুর হবে মুনির নুরুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি, হুজুর জালাল আহমদ সাহেব, মুহাদ্দিস সরকার মুস্তাকিম শাহ, কুতুবদিয়ার মালিক শাহ কুতুবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ফতেহ আলী ওয়াইসি, রসুল্লামা গাজী বালাকুর, নূর মোহাম্মদ নিজামুর রহমতুল্লাহ আলাইহি, মুফতি আব্দুল গনি শাহ, শাহ সুবিন নাসারুদ্দিন আবু জাফর সালাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি,
বানিয়ে নাসরেন মুজাফফর রহমতুল্লাহ আলাইহি সাহেবের মেলাদুল হুজুর খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি বানিয়ে জামিয়া হুজুর সৈয়দ আহমদ শ্রীকুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি গোসে জামান হুজুর আল্লামা তৈয়ব সালামতুল্লাহ দরবারে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায় দাও। আশিক রাসূল ফানাফি রাসূল খাজা ফয়সাল করনি বিমারে মুস্তাফা আল্লামা গাদি শেরে বাংলাল কাদেরের দরবারে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায় দাও। বিশেষ করে আল্লাহ যে সাহেবে মাজারকে সামনে নিয়ে সব সময় আমরা দুয়ার হাত বাড়াই, যার এহসান দয়া লুৎফ করম ফয়জাত বরকতের জন্য আল্লাহ আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি, হযরতে খাজা নূর শাহ রহমতুল্লাহ দরবারে আমাদের হাজিরে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায়া দাও। ওই আল্লাহদের লুৎফ করম ফয়জাত আমাদের হকে নসিব করে দাও। বিশেষ করে মওলা আমাদের মেহেরবান মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কবরের বাসিন্দা হয়েছেন। গত বছর মা ছিল, বাবা দুনিয়াতে ছিল, আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ ঘরের মধ্যে গিয়ে অনেকে মাকে তালাশ করবে, পাবে না, বাবাকে তালাশ করবে, পাবে না, আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। কবরের বাসিন্দা হয়েছে, অন্ধকার কবরে তাদেরকে সুপর্দ করেছি তোমার কুদরতি হাতে। আল্লাহ আমাদের মা বাবার কবরের মধ্যে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছায়, মা বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। আল্লাহ মা কত বড় দয়াবান, বাবা কত এহসান সন্তানের প্রতি করেন। অনেকে বলেছে আল্লাহ মা কোমর পর্যন্ত নেই, বাবা সন্তানকে কাঁধের উপরে তুলে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নিজে না কিনে নিজে না খেয়ে সন্তানকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উন্নত রুচি সভ্যতার একটা শিখরে আরোহণ করার জন্য কত বাবা স্বপ্ন দেখে। আল্লাহ যে বাবা ছোটবেলা থেকে গোসল করাইছেন, কাপড় পরাইছেন, কাঁধের মধ্যে নিয়ে ঘুরেছে, কোনো আহাস আল্লাহ বাকি রাখে নাই, যেটা চেয়েছে সেটা দিয়েছে। কুরবানিতে গেলে সন্তানের আবদার রক্ষা করার জন্য বাবার সাধ্য অনুযায়ী বড় গরুটা ক্রয় করেছে, তোমার রাস্তায় কোরবানি দিয়েছে। রব্বুল আলামিন এমন মহাব্বতের বাবা যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, কোনোদিন পরিবারের মধ্যে টাকা নিয়ে পয়সা নিয়ে কোত্থেকে আসবে, কোত্থেকে খরচ করবে, যে বাবা কোনোদিন কাউকে কৈফিয়ত দেয় নাই। আল্লাহ এমন বাবা আমরা যারা হারাইছি, যে জনম দুঃখে মাকে হারাইছি, সংসারের বিভিন্ন অভাবে কষ্টের দুঃখে, আল্লাহ সন্তানদেরকে এক টুকরা ঘর করে দেওয়ার জন্য মায়ের কত স্বপ্ন, নিজে একটা কাপড় না পরে আল্লাহ সন্তানের জন্য টাকা পয়সা জমিয়েছে, সন্তানদেরকে নিজের বাহুর মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। সন্তান 5টা হলে যতদিন মা জীবিত ছিলেন সন্তানদেরকে একত্রিত করে রেখেছেন। আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, কেমন আছে দেখতেছি না রে মা। আমরা তো নতুন পোশাক পরেছি, আল্লাহ আমাদের মা বাবাকে তুমি জান্নাতের পোশাক পরে, জান্নাতের নিয়ামত তাদেরকে দান করো, জান্নাতের রিজিক তাদেরকে দান করো। আল্লাহ দাদা দাদি নানা নানি নাতি নাতনির জন্য বড় মোহাব্বতের আল্লাহ চলে গেছে দুনিয়া থেকে, দাদা দাদি নানা নানি বলার মতো আমাদের আর কেউ নাই। আল্লাহ কবরে কেমন আছে দেখতেছি না, তাদের কবরে সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে। এই মাহে রমজানে অনেক জাহান্নামীকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করেছো, ঈদুল ফিতরে অসংখ্য বান্দাদেরকে তুমি জান্নাতের মেহমান বানাবে। আল্লাহ সেই মেহমানের লিস্টের মধ্যে আমাদের আত্মীয় স্বজন মা বাবা মুরব্বীদের নামগুলিকে তুমি অন্তর্ভুক্ত করে দাও। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কবরের আযাবগুলি মওকুফ করে দাও। আল্লাহ দুনিয়াতে তারা টাকার জন্য আসবে না, পয়সা চাইতে আমাদের কাছে আসবে না, দোয়ার মুহতাজ হয়েছে। আমরা যা যা কিছু আদায় করেছি আল্লাহ বিশাল সওয়াবে পরিণত করে তাদের কবরে সেটা পৌঁছাইয়ে দিয়ে কবর জগতের মধ্যে তাদেরকে তুমি খুশি করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দাও, সগীরা কবিরা গুনাহ মাফ করে দাও, জানা অজানা গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদেরকে শাফা দান করে দাও। আমরা যারা ঋণগ্রস্ত আছি ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দাও। এই নূরশাহ জামে মসজিদে যারা জায়গা দিয়েছেন, জমি দিয়েছেন, টাকা পয়সা খরচ করেছেন, দেশে প্রবাসে আল্লাহ নাসর ভাই সহ, আল্লাহ জনাব শফির আহমদ সাহেব সহ, আল্লাহ প্রত্যেকের হকের মধ্যে দোয়াকে কবুল করে নাও। রব্বুল আলামিন বিশেষ করে নামাজের মাধ্যমে মসজিদকে যারা আবাদ করেছে তাদের হাত পা চোখ কান নাকের মধ্যে চেহারার মধ্যে তোমার পক্ষ থেকে নূরানি বরকত দান করে দাও। আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করো, দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো, আহালিয়া পরিবার পরিজনকে কবুল করো। মা বোনেরা যারা ঘরের মধ্যে বসে হাত বাড়াইছেন
মা বোনদের হকে দোয়াকে কবুল করে নাও। বাংলাদেশের উপর খাস রহমত বর্ষণ করো। বিশ্বের মুসলমানদের জানমালকে হেফাজত করো। এই এলাকার উপর খাইরে বরকত রহমত নাজিল করো। অনেক মুসল্লি ভাই আসতে পারে নাই, বিভিন্ন কাজে কর্মে ব্যস্ত দেশের বাইরে, প্রত্যেকের হকে দোয়াকে কবুল করে নাও। আখিরি ফরিয়াদ আমাদেরকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করে দাও, জিয়ারতে মুস্তাফা নসিব করে দাও। আমার রাসূলের দিদার দিয়ে আমাদের কলিজাকে সিক্ত করে দাও। বারবার তোমার খানায়ে কাবায় মাওলা যাওয়ার, সোনার মদিনায় যাওয়ার তৌফিক এনায়েত করে দাও। রব্বুল আলামিন ঈদুল ফিতরের দিনে মুমিন বান্দাদের দোয়া কবুল করে, যে কোনো সোলা সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের মাথাকে সমুন্নত করে মুসলমান গাজা, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সহ বিশ্বে যেখানে মুসলমান আছে, ইরান, ইরাক, আল্লাহ প্রত্যেককে আল্লাহ এক প্ল্যাটফর্মে এসে শান্তির পৃথিবী গড়ার, শান্তির নিরাপত্তার পৃথিবী গড়ার, মুসলমান মাথা উঁচু করে আবার বাঁচার, মুসলমানদের চেতনা নিয়ে বাঁচার তোমার কাছে তৌফিক চাই, দরখাস্ত পেশ করলাম। তোমার পক্ষ দেখে মাওলা তুমি কবুল করে নাও। মসজিদের খেদমত যারা আছে তাদের খেদমাতকে কবুল করে নাও। যারা আমিন আমিন করতেছেন ভেলোয়ার দিকে শাহজামে মসজিদ সহ আল্লাহ অসংখ্য মুসল্লি ভাই দোয়া চেয়েছেন, তাদের হকেও তুমি দোয়াকে কবুল করে নাও। আমার মুসল্লি ভাইদের হাতের ওসিলায় আমি গুনাহগারের হকে দোয়া কবুল করে ইজ্জতে, সম্মানে, রহমতে, বরকতে আমাদেরকেও তোমার পক্ষ থেকে বরকত নসিব করে দাও। তাওয়াফানা মুসলিমিন ওয়া আলহিকনা বিসসলিহিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।